सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब के ताज़ा हालात सीधा रुख करांगे किसानी अंदोलन दे वल। किसानी संघर्ष के तहत किसान जथेबंदियां दी बीते दिनी देश के गृह मंत्री दे नाल हुई बैठक ते बेसिट्टा रहन तो बाद अज दे दिन दे उत्ते सब दियां निगाहां टिकियां होईयां सी। पहला अज दी मीटिंग किसान जथेबंदियां दे वल्लों रद्द हुई ते अगले दिन की मीटिंग का सदा सी, भाव कि कल नूं ये मीटिंग का सदा दिता गया सी, पर हुण किसान जथेबंदियां ने वखरा ऐलान कर दिता है। किसान जथेबंदियां नूं केंद्र सरकार दे वल्लों एक प्रपोजल भेजिया गया सी, जिस प्रपोजल नूं भेजण दा समां 11 वजे के करीब का रखा गया सी, पर यह प्रपोजल बाद दोपहर तक उन्हां तक पहुंचिया, जिस तो बाद इस प्रपोजल के उत्ते गलबात हुई। किसान जथेबंदियां की लंबी मीटिंग हुई है ते पर किसान जथेबंदियां ने हुण सख्ती अपनाते हुए वड्डा ऐलान कर दिता है। किसानां ने कल दी मीटिंग दे विच जाण तो इनकार कर दिता है। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि यस या नो दे उत्ते गलबात होवेगी, भाव कि किसान जथेबंदियां हुण खेती कानून रद्द कराउण दे उत्ते अड़ियां ने ते केंद्र सरकार संशोधन करन दे लई तैयार है। जिस दे उत्ते किसान जथेबंदियां ने प्रैस वार्ता कीती है, जिस दे दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों के विच संघर्ष तेज कर देवांगे ते 14 दसंबर को लैके वड्डे ऐलान ने। किसान जथेबंदियां का कहना है कि 14 दसंबर को पूरे देश भर दे विच प्रदर्शन होणगे, जो किसान जथेबंदियां दे वल्लों अज कॉल दे दी गई है। इस दे नाल ही वड्डी गल कि 12 दसंबर को देश भर दे विच टोल फ्री कर दिते जाणगे। किसान जथेबंदियां ने भी ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि तिन्ने खेती कानून रद्द करने चाहिए ने ते MSP की लिखती गारंटी सरकार दे वल्लों दिती जावे। इस दे नाल ही किसानी अंदोलन समाप्त हो सकता है। इस तो इलावा किसी भी तरह के समझौते के लिए किसान जथेबंदियां तैयार नहीं। सो किसान जथेबंदियां ने दो टुक केंद्र सरकार नूं कह दिता है ते हुण अगला ऐलान संघर्ष नूं तेज करन दा भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों होया है। सब तो वड्डी गल है तिन्ने कानून जिहदे विच कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई सोध नहीं, जब तक तिन्ने कानून भारत सरकार रद्द नहीं करती ये एजीटेशन जिउंदी त्यों चलेगी। पूरे भारत दे विच फैलेगी। सरकार ने मना कर दिया तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता क्या है? देखो, रास्ता अमित शाह नूं भी रात बताया थी कि लखों किसान, मावा भैणा, महिलाएं, बच्चे धरने पे बैठे हैं, वो सड़कों पर लिटे हुए हैं, घर बार उनके सड़े हुए हैं। उनको तकलीफ है कि साड़ी ज़मीन जाएगी, साड़ा MSP जाएगा, साड़ी सरकारी खरीद जाएगी, बहुकौमी कंपनियां साड़ियां ज़मीनों पर कब्जे करनगियां। अमित शाह जी, तुसी बताइए कि जे कानून रद्द कर देने तिन्ने तो भारत सरकार को क्या नुकसान है? इस गल का कोई जवाब नहीं दिया उनको। फिर उनको बताया कि जे नहीं तुसी बोलते कि तुसी कारपोरेट घराणियां का पक्ष पूर रहे हो, फिर भी नहीं मुझे बोले। इको ही बोले कि अब कल 12 बजे तो अमेंडमेंट की कापी दे देंगे। आ फरला साढ़े हत्थों के उन्होंने फड़ा दिया। देखो, अब हत्थों में आई है, कुछ नहीं देखा किन्ने पेज है, की लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे, समीक्षा करेंगे, विचारेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद कोई फैसला। क्या वापस भेजोगे इसको? सरकार को वापस सरकार को हैगी है। सरकार ने कापी दी है सानू, कापी असी आप रिकॉर्ड में रखेंगे, सरकार को जवाब दे देंगे। जो फिट ना आया तो मना कर देंगे, ठीक नहीं है, रद्द कर देंगे। उधर केंद्र की मोदी सरकार के वल्लों जो प्रस्ताव किसानों नूं भेजा गया सी, उस प्रपोजल दे विच किसानों नूं प्रपोजल दे विच कीते गए वादियां नूं मनण तो बाद किसानी अंदोलन समाप्त करन दी भी अपील की गई है। जिस तो बाद किसान जथेबंदियां ने हालांकि इस प्रस्ताव नूं नकार दिता, इस नूं रद्द कर दिता है, पर इस प्रस्ताव दे विच लिखिया की कुछ खास सी। तस्वीरां भी विखावांगे ते कुछ 7 खास पॉइंट ने इस प्रस्ताव दे जो तुहाडे नाल साझे करांगे। जिस दे विच सब तो पहला है कि केंद्र सरकार MSP दी मौजूदा खरीद व्यवस्था दे संबंध विच लिखती भरोसा देण दे लई तैयार है। केंद्र सरकार दे प्रपोजल दे विच लिखिया गया है। दूसरा पॉइंट है जो खास है इस प्रपोजल दे विच कि केंद्र सरकार किसानां दे खेती कानून ते इतराज नूं खुले मन दे नाल विचार करन दे लई तैयार है ते खुले मन दे नाल इस दे उत्ते विचार चर्चा केंद्र सरकार कर सकती है। हालांकि विचार चर्चा करन तो किसान जथेबंदियां पहला ही ना कर चुकियां ने। तीसरा जो खास पॉइंट है कि पराली वाले ऑर्डीनेंस ते खड़े हुए इतराज भी हल किए जाणगे। एक खास प्रपोजल दे विच लिखिया गया है, क्योंकि किसान जथेबंदियां ने इस प्रपोजल नूं भी रद्द करन दी गल कही है।
ਉਧਰ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਖਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ SDM ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਗਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਉਸੇ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, 5 ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ
ਉਹ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਵਾ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CID ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਈ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ MBBS ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 441 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MBBS ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਘਟਾਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।